Hello dear students, good morning to all of you. In this video lecture session, we are going to start unit number 3 part 3, which is the last part of unit number 3. The name of this unit number 3 part 3 is writing effectively, right? So let's start it. First one, there are the content of this unit 3 part 3 is, first one, there are the subject line, put the main points first, know your audience, and organizations of messages. So why you should write or why you should learn this type of effective writing concept? Because whenever you are working at that time, sometime you have to type your, we can say that, email report, right? So at that time you should keep in mind that how you write very effectively, then you can easily attract the concentration of, we can say that, reader, right? કે આ જે રાઇટિંગ સ્કિલ છે એ તમને શું કામ સમજાવવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જોબ કરો છો કે તમારી કોઈ પણ કહેવાય કે પોતાની શોપ, ઘણા લોકોએ કીધું કે અમે લોકો પોતાની મેડિકલ જે પર સ્ટોર જે છે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, બરાબર છે? તો ઘણીવાર તમારે પોતાને કંઈ ઈમેલ લખવાનું આવે કે પછી કોઈ રિપોર્ટ બનાવવાના આવે, તો ત્યારે ઇફેક્ટિવ રાઇટિંગ કેવી રીતે કરવું એના માટે આ ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? આ ટોપિક જે છે એ લાસ્ટ ટોપિક છે યુનિટ 3નો. પછી આપણે જે છે એ બે યુનિટ જે છે રિમેનિંગ રહેશે, યુનિટ 4 એન્ડ યુનિટ 5, અને એ બંને ખૂબ જ શોર્ટ અને સ્વીટ નાના છે, બરાબર? યુનિટ 3 જે છે એ ક્વાઇટ લેન્ધી હતું, એટલે આપણે એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું હતું, બરાબર? તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ વન, સબ્જેક્ટ લાઇન. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સબ્જેક્ટ લાઇન? Subject line is nothing but a headline like that the appears the newspaper. કે ઘણીવાર આપણે ન્યૂઝપેપરમાં જે હેડલાઇનમાં જે આવે ને ફર્સ્ટ પેજ પર, ફ્રન્ટ પેજ પર, એને આપણે સબ્જેક્ટ લાઇન કહીએ છીએ. It is like the introduction that identify the purpose of the document. So the reason for what is the written. So in case email writing, it gives the message about what the sender wants to convey. So subject line helps the writer to explain the subject as well as attract the reader's attention and provide the information about the message, right? So subject line એટલે શું છે કે આપણે ઘણીવાર ફ્રન્ટ પેજ ઉપર, ન્યૂઝના ફ્રન્ટ પેજ ઉપર જોઈએ છીએ, રાઈટ? ન્યૂઝપેપરના ફ્રન્ટ પેજ પર હેડલાઇન આવે છે તો એ સબ્જેક્ટ લાઇન છે. જ્યારે તમે ઈમેલ લખો છો તો ઈમેલમાં જે તમે ફર્સ્ટ બોલ્ડ કરીને જે લાઇન લખો છો તો એ સબ્જેક્ટ લાઇન છે. તો ઇઝીલી જે રીડર છે, બરાબર છે, જેને એ મેલ મળે છે કે જેને ઇન્ફોર્મેશન વાંચવાની છે, તો એ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશે કે આ શેના માટે તમે જે છે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો છો. સો સબ્જેક્ટ લાઇન ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ, વી કેન સે દેટ, હેડલાઇન that appears the overall concept regarding the writing. Okay, next one. Here there are the example of this headline. First one, urgent change in the schedule of meeting. Okay, so sometime whenever you are working in the company, at that time they have to urgently change their schedule, so they have to mail that urgent change in schedule of the meeting. So you can get easily idea that this mail is regarding that, કે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ મેલ શેના માટે આવ્યો છે. Then response to your email date. Okay, so you can easily identify that I mailed this person and then after this person is responding me. Okay, then parents teacher meeting on the date. Then to submit the document for the admission confirmation. So there are the one type of examples of the subject line. Then next topics, here some are the recommendation or we can say guidelines for the writing subject line. How you write the subject line? First one, keep in short. કે સબ્જેક્ટ લાઇન હોય એ લેન્ધી ન હોય, 2 પેજની સબ્જેક્ટ લાઇન ન હોય. સબ્જેક્ટ લાઇન એ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ હોય કે એના ઉપરથી તમને સીધો જ આઈડિયા આવી જાય કે આ શેના માટે જે છે એ ન્યૂઝ છે, શેના માટે ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઈટ? So attract the attention of receiver by using a short subject line, less than 15 characters, and avoid too much capital letters. So subject line જે છે એ એક જ સેન્ટેન્સ કે વધીને 2 થી 3 સેન્ટેન્સની હોય છે, અને જેના દ્વારા જે છે તમને ઇઝીલી આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ આ શેના માટે ઇન્ફોર્મેશન છે. Then second one, catch the interest. Be specific, avoid using a common words, uniqueness, and provide the interest the subject by selecting the effective words. It should be creative and attractive, which can be catch the attention of the interest
of the receiver. ઓકે, ઘણીવાર આપણે ન્યૂઝપેપરમાં ફ્રન્ટ લાઇનમાં વાંચતા હોય છે જળ શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, કે એનો મતલબ શું છે કે જળ એ જીવન છે. એને એ લોકો પાર્ટ ડિવાઈડ કરી અને તમને એટ્રેક્ટ કરે રીડર્સને, કે રીડર જે છે એ રીડ કરવા માટે જે છે એ પ્રેરાય. બરાબર છે. તો એ શેના પરથી પ્રેરાશે કે જો તમારી સબ્જેક્ટ લાઇન જે છે એ સરસ હશે, સારી હશે તો. Then offer the value. Select the subject line in a such a way that it can give the faith and offer and increase the impressions. Give the priority to select and add some value. Okay, કે તમારે એવી રીતે સબ્જેક્ટ લાઇન બનાવવાની છે કે જે ઇઝીલી છે, ઇઝી વે છે, કે તમને એનાથી વિશ્વાસ આવે છે, ઓફર આવે છે, ઇમ્પ્રેશન જે છે તમારા ન્યૂઝપેપર છે કે પછી તમારી કંપની છે એની ક્રિએટ થાય. Then fourth one, build trust. For selecting subject line for the document is considering first trustworthiness. There may be faith in the subject line and real content or the product. Whenever you have to give the information through subject line, at that time you have to build up the trust of the audience. ઓકે, કે ઓડિયન્સનો ટ્રસ્ટ બિલ્ડઅપ કરશો તો એ તમારા કોઈ ટોપિક જે છે એને રીડ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ દાખવશે. બરાબર. Then after, second topic is the put the main point first. Whenever you writing any letter, any report, okay, any resume, at that time you have to first one put the main point, and then after you have to consider the another points. So when to put the main point first, give its benefit and example. So first one, the attention of the reader is always in on the main points first. So grab the interest and attention of the reader by selecting the main lines and the sentences. First one, put the main lines first. Informal, we can say, communication. There is a direct contact with the managers and subordinate in organization, so both of them knows to each other, and one should be write only essential information and write the exactly what is to be written. જો ઇન્ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન છે, અનૌપચારિક કમ્યુનિકેશન છે, તો એમાં શું થશે કે મેનેજર અને સબોર્ડિનેટ મીન્સ વોટ, કે જે એની મેનેજરની અંડરમાં જે કામ કરે છે, જે એમ્પ્લોઈઝ, એને સબોર્ડિનેટ કહેવાય છે. તો એ બંને સાથે કામ કરે છે તો એ એકબીજાને જાણતા હશે તો એ ઇઝીલી જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઇટ અને કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, એ એકબીજાને જણાવી શકશે. In case of the other types, there are the writing identify first that for what is to be written and write it properly and achieve the target or goal of the writing. Once the core subject is known, writing in the convincing message right. Okay. કોઈ તમને કન્વિન્સ કરવા માટે તમે મેસેજ લખો છો કસ્ટમરને, તો એ મેસેજ તમારે ફર્સ્ટલી લખવાનો છે અને ધેન આફ્ટર જે છે બીજી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે, તો એ જે રીડર જે છે એ ઇન્ટરેક્ટ થશે અને ઇઝીલી જે છે ઇન્ફોર્મેશન એના સુધી પહોંચી શકશે. ધેન આફ્ટર, વોટ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ પુટિંગ અ મેઇન પોઈન્ટ ફર્સ્ટ, કે તમે મેઇન પોઈન્ટ પહેલાં રાખો છો તો એના શું ફાયદા થશે. ફર્સ્ટ વન, સેવ ધ રીડર ટાઈમ, કે રીડર જે છે એનો ટાઈમ બચી જશે, કે લેન્ધી ઇન્ફોર્મેશન એ રીડ કરે અને એમાં એનો ટાઈમ વેસ્ટ ન થાય, ડાયરેક્ટલી જે મેઇન ટોપિક જે છે એને આઈડિયા આવી જાય. સેકન્ડ વન, સેટ અપ પ્રોપર ફ્રેમ ઓફ ધ માઇન્ડ, કે તમે માહિતી શેર કરો છો તો એ રીડરનું માઇન્ડસેટ જે છે એ ક્લિયરલી એ ડિસાઇડ કરી શકે અને એક પ્રોપર ફ્રેમવર્ક જે છે એના માઇન્ડમાં તૈયાર થઈ જાય. પ્રિવેન્ટ ધ ફ્રસ્ટ્રેશન જે છે, એક સાથે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એ ઘણીવાર ફ્રસ્ટ્રેશન ક્રિએટ કરે છે, તો એ ઓછું થાય. દેન આફ્ટર, નો યોર ઓડિયન્સ, કે જ્યારે તમે કોઈ પત્ર લખો છો કે કોઈ પેમ્પલેટ બનાવો છો કે કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તૈયાર કરો છો તો તમારી ઓડિયન્સને જાણી લેવી જરૂરી છે. શું કામ? બિકોઝ કે ઘણીવાર તમારી ઓડિયન્સમાં એ ચિલ્ડ્રન પણ હોઈ શકે, મે બી યંગર પણ હોઈ શકે, ઓલ્ડ એજ પણ હોઈ શકે. બરાબર છે. તો ઓલ્ડ એજના પર્સન છે તો એને તમે જે છે એ કાર્ટૂન દ્વારા કોઈ ન માહિતી આપી શકો, બટ જ્યારે તમે કોઈ માહિતી એ કોઈ ચિલ્ડ્રન એજ માટે છે તો એમાં તમે તમારા કાર્ટૂન વર્ડ્સ જે છે, કાર્ટૂન પિક્ચર્સ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. સો નો યોર ઓડિયન્સ. Before you start writing any document, example to write or compose your letter, email, memo or report, think about the recipients of the document. You should think that from which
person, or for whom person I write this letter or memo, right? Then the effectively writing starts with the knowing the audience or the person to whom you are trying to say. So you should also know the writing any message and the communication that receivers get from you. Understand it. If any explanation is needed, can be given a brief. Otherwise, it may be one-sided way. And writing is always two-sided. Example, writer and the reader. Okay. If you write the letter but reader cannot understand your point, then it is not worth it, right? કે તમે લેટર લખો છો, કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવો છો, પણ એ રીડરને સમજાતી જ નથી, તો એનો કોઈ પણ મિનિંગ થશે નહીં. તો જ્યારે પણ તમે રાઇટિંગ કરો છો, તો એટ ધેટ ટાઈમ તમારી ઓડિયન્સ કેવી છે, તમારી ઓડિયન્સ જે છે એ માઇનોર છે, મેજર છે, એ ઓલ્ડ એજ છે, કે પછી એ ચિલ્ડ્રન એજમાં છે, યંગર છે, તો અકોર્ડિંગ ટુ ડેટ યુ હેવ ટુ પબ્લિશ યોર એડવર્ટાઇઝ, કે એના બેઝિસ ઉપર તમે બેઝિસ પર એડવર્ટાઇઝ પબ્લિશ કરી શકો છો. પછી જ્યારે તમે તમારા કહેવાય કે કલીગ્સ જે છે એને લેટર લખો છો, કે તમારા એચઓડીને લેટર લખો છો, સો બોથ આર ડિફરન્ટ લેવલ એન્ડ યુ શુડ રાઇટ ધ ડિફરન્ટ વી કેન સે ટોપિક્સ, રાઇટ? સો વેન એવર યુ રાઇટ યુ શુડ નો યોર ઓડિયન્સ, કે તમારે તમારી ઓડિયન્સને જાણી લેવી જોઈએ. સો વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો એનાલાઇઝ યોર ઓડિયન્સ, કે એ શું કામ જરૂરી છે કે આપણે ઓડિયન્સને જાણી લેવી જોઈએ ને એનાલાઇઝ કરવી જોઈએ. You usually have a different reader audience for the different pieces of the writing. Example, a letter could be for a one reader, but a pamphlet circulated among the mass of the people around the would have be a varied readers. So should be a great diversity in the audience. So it is important to know the diversity and the write effectively to reach your objective in writing. કે હવે પેમ્પલેટ જે છે એ તમે સેલ આઉટ કરો છો, કે પેમ્પલેટ જે છે એ તમે સર્ક્યુલર કરો છો, એટ ધ ટાઈમ એ એક જ ઓડિયન્સ પાસે નથી આવવાના, એ ઘણા બધા ઓડિયન્સ પાસે જશે. તો એ તમારું રાઇટિંગ જો ઇફેક્ટિવલી હશે તો એ બધા જ લોકો પાસે ઇન્ફોર્મેશન પહોંચશે. Knowing the audience is help to writer to decide what styles to be a write in what language, and to write the tone, forms, and the produce your writing. And diversity could include according to age, class, disability, gender, education, attitude, and benefits and value. બરાબર છે કે તમે જ્યારે પણ તમારું રાઇટિંગ લખો છો, કોઈ મેસેજ ટાઈપ કરો છો, તો તમારા માઇન્ડમાં એ બધી જ વાત હશે, તો તમે ઇમ્પોર્ટન્ટલી સારી રીતે અને જે પણ નેસેસરી થિંગ્સ છે એને તમે પહેલાં જણાવી શકશો. દેન આફ્ટર ઓડિયન્સ એનાલિસિસ. સો તમે ઓડિયન્સનું એનાલિસિસ જે છે એ કેવી રીતે કરી શકો છો? તો ફર્સ્ટ વન, મેક અ લિસ્ટ ઓફ ઓડિયન્સ કેટેગરી, કે ઓડિયન્સની કેટેગરીનું લિસ્ટ બનાવવાનું. કેવી રીતે? As a part of your audience for a specific communication, you make a list of audience, કે સૌથી પહેલાં ઓડિયન્સ જે છે તમારા જે પણ ઓડિયન્સ છે એનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે. ક્લાસિફાય ધ ઓડિયન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાર્ગેટ ઓફ કમ્યુનિકેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેમ્પલેટ્સ ફોર ધ સ્મોલ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન, pamphlets for the student classes, and pamphlets for the small products sale in the market. The audience list may include the member of community, then shop owners, students, parents, school, organizations, etc. Okay, કે તમે કોઈ ક્લાસીસ માટે ટેક ધ એક્ઝામ્પલ કે તમે જે છે કોઈ કોચિંગ ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરો છો, બરાબર છે, તો તમારી મેઇન ઓડિયન્સ કોણ હશે? તો એ સ્ટુડન્ટ હશે અને પેરેન્ટ્સ હશે, બરાબર છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યુ હેવ ટુ વી કેન સે રાઇટ યોર પેમ્પલેટ, કે એમાં પેમ્પલેટ જે છે તો એમાં તમે ડિસ્કાઉન્ટ વગેરે ન લખી શકો કે ભાઈ 10%, 20%, એવું ન લખી શકો, પણ તમે એવું લખી શકો કે સ્કોલરશિપ આપવામાં આવશે જો એ સ્ટુડન્ટ જે છે ઇન્ટેલિજન્ટ હશે તો. હવે તમારું કોઈ બિઝનેસ છે એના માટે તમે જ્યારે પેમ્પલેટ બનાવો છો, તો એટ ધ ટાઈમ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ ડિસ્કાઉન્ટ, એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ હેવ ટુ ગિવન ધ વી કેન સે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી એશ્યોરિટી, કે તમે સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ મળશે એવી બધી એશ્યોરિટી આપી શકો છો. તો જેવી ઓડિયન્સ અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યુ હેવ ટુ રાઇટ. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ પ્રાયોરિટાઇઝ ધ ઓડિયન્સ, કે ઓડિયન્સનું લિસ્ટ બનાવ્યા પછી એને પ્રાયોરિટી વાઇઝ જે છે અલગ અલગ રાખવાના છે. કયા છે જોઈએ? સિલેક્ટ યોર ઓડિયન્સ ટુ whom you are writing.
So select the subject and topic to communicate effectively. Here you can also classify the audience as a primary, secondary and tertiary audience. Okay, કે આપણે કોચિંગ ક્લાસનું એક્ઝામ્પલ જે છે કન્ટિન્યુ કરીએ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ ગેટ ક્લાસીસ જે છે એ લેવા ક્લાસીસનું તમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે ગેટ એક્ઝામિનેશનનું કોચિંગ ક્લાસ તો તમારું જે છે મેઇન ટાર્ગેટ કોણ હશે તો કે એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ તો તમે તમારા પેમ્પલેટ્સ જે છે ક્યાં સર્ક્યુલેટ કરશો કે જ્યાં કોલેજ જ્યાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ચાલે છે ત્યાં સર્ક્યુલેટ કરશો અને જ્યાં પણ કહેવાય કે એજ્યુકેશનલ હબ હશે ઇન્સ્ટિટ્યુશન હશે ત્યાં કરશો બરાબર છે સો યુ શુડ પ્રાયોરિટાઇઝ. Then after target your audience પછી audience ને target કરવાની. If a students are your audience then concentrate on as a primary audience for classes like SSC and HSC classes and make a written pamphlet for themselves. Think on your audience very carefully. It will be help you for making a written pamphlets for the classes or the study course. કે હવે તમારું ટાર્ગેટ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમારું જે ક્લાસીસ જે છે SSC HSC માટે છે ઓકે તો તમારું મેઇન ટાર્ગેટ જે છે પ્રાઇમરી ઓડિયન્સ જે છે એ કોણ હશે તમારી સ્ટુડન્ટ હશે અને પછી જે છે સેકન્ડરી ઓડિયન્સ આવશે એમના પેરેન્ટ્સ એમના રિલેટિવ્સ રાઈટ. Then last topic is the organization of message. So in the written communication you have to should follow on the AIDA means what? Attention, interest, desire and action to work. કે સૌથી પહેલાં તમારું મેઇન ગોલ શું હોવો જોઈએ કે રીડરનું અટેન્શન જે છે તમે લઈ શકો એને ઇન્ટરેસ્ટ તમારું જે પણ ટોપિક છે એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ એ કરી શકે અને એની ડિઝાયર ફૂલફિલ થાય અને તમે એ એક્શનમાં લાવી શકો. While organizing the message, the following points are considering. So first one, there are the content કે જ્યારે તમે મેસેજ જે છે ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હો તમારો મેસેજ ડેવલપ કરતા હો બનાવતા હોય તો ફર્સ્ટ ટોપિક તમારે શું માઇન્ડમાં રાખવાનું છે કન્ટેન્ટ. The content of the topic or subject most important for the getting desired response. So a good theme or a appeal has to be make the increase in the interest of reader. કે તમારું મેઇન ટોપિક મેઇન ફોકસ શું હોવો જોઈએ કે રીડર જે છે બરાબર છે એનો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ વધે. The content of the message should be planned effectively કે ઇફેક્ટિવલી તમે પ્લાન કરેલો હોવો જોઈએ. Make an appeal by the considering interest of the readers. So the emotional as well as the persuasive appeal can be made by the writer. કે રાઇટર જે છે એને એવું જે છે અપીલ કરવી જોઈએ કે એ રીડર જે છે એ સારી રીતે એને કવર કરી શકે ટોપિકને. Then second one is the content after the mood. Message are also managed to enhance the mood of the writer as well as the reader. કે રાઇટરનો મૂડ કેવો છે અને રીડરનો મૂડ કેવો છે એના ઉપર જ જે છે મોસ્ટલી ડિપેન્ડ કરે છે મેસેજ કે જો બંનેમાંથી કોઈનો પણ એકનો મૂડ જે છે એ રીડ કરવાનો નહીં હશે કે રાઇટ કરવાનો નહીં હશે તો ઇફેક્ટિવલી કમ્યુનિકેશન નહીં થશે. Then third one is a language. Language as its selection to play an important role in the better communication. So formal or informal languages is a simple and difficult language. So spoken for the communication people for the official purpose can be considered by the writers first. So a very formal language may be created the impression. So એન્ડ કેન એક્સપ્રેસ ધ મેસેજ ક્લિયરલી કે તમારી લેંગ્વેજ જે છે એ ફોર્મલ હોવી જોઈએ કે જે રીડર જે છે એને તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો તમારી જે ટોપિક જે છે એના પર ઇમ્પ્રેસ કરી શકો. Then fourth one is a design. It is nothing but a manner in which the message is organized and readability and the interest in the text can be improved by the selecting a proper font size, style of the font, spacing, simplicity, color line, length and use the white space. Whenever you write at the time your font size, your font color are measuring in your effectively writing skill. કે તમારી સ્પેસ between the words, space between the lines એ કેવી રીતે રાખવી જોઈએ કે જેથી તમારું લેટર કે તમારો રિપોર્ટ જે છે ઇફેક્ટિવ બની શકે. તો આ જે છે મેઇન ટોપિક છે ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઓફ ધ મેસેજ. Then here there are some tips for the improving writing skills કે તમારી રાઇટિંગ સ્કિલ જે છે કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. ફર્સ્ટ વન ગ્રામર એન્ડ પંક્ચ્યુએશન કે તમારું ગ્રામર અને પંક્ચ્યુએશન ક્લિયર હોવું જોઈએ. સેકન્ડ વન તમારી ઓડિયન્સ જે છે એના રિગાર્ડિંગ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે તમારી ઓડિયન્સ કઈ કેટેગરીમાં છે. પીયર્સ ઇવેલ્યુએશન કે તમારા જે પણ સાથે કલીગ્સ જે છે એને પાસે તમારે ઇવેલ્યુએશન કરાવવું જોઈએ.
રીડિંગ અલાઉડ કે જ્યારે તમે રીડ કરો છો તો એકદમ પ્રૂફ રીડિંગ કરવું જોઈએ કે તમે કોઈ પણ ક્વેરી કે કોઈ આફ્ટર રાઇટિંગ એકવાર રીડ કરવું જોઈએ કે કોઈ ક્વેરી નથી રહી જતી ને. રીડિંગ ધ વર્ક ઓફ ધ અધર્સ કે બીજા લોકો જે છે એનું વર્ક અકોર્ડિંગ પણ રીડિંગ કરવું જોઈએ. દેન પ્રોબ્લેમ આઇડેન્ટિફિકેશન એન્ડ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ પ્રોબ્લેમ જે છે એને આઇડેન્ટિફાઈ કરવી જોઈએ અને એને રિમૂવ કરવી જોઈએ. હેબિચ્યુએટ સેશન કે હેબિચ્યુએટ એવું સેશન કરવું જોઈએ કે જેથી તમે આફ્ટર પ્રૂફ રીડિંગ કે ઘણા લોકો લખી નાખે પછી કોઈ પ્રૂફ રીડિંગ ન કરે પણ પ્રૂફ રીડિંગ કરવું જોઈએ, એક હેબિટ બનાવવી જોઈએ. દેન રીરાઇટિંગ કે કોઈ ક્વેરી છે તો એને ફરીથી રીરાઇટ કરવું જોઈએ. ઘણા લોકો એમાં ને એમાં ઇરેઝ કરી અને કરે છે તો એ ઘણીવાર મિસ્ટેક ક્રિએટ થાય છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ઓફ યુ. હિયર અવર યુનિટ 3 પાર્ટ 3 કમ્પ્લીટેડ એન્ડ હિયર અવર યુનિટ 3 ઓલ્સો કમ્પ્લીટેડ. અહીંયા આપણું યુનિટ 3 એ પૂરું થાય છે, 3 કમ્પ્લીટ. હવે આપણે જે છે 2 યુનિટ રિમેનિંગ છે, યુનિટ 4 એન્ડ યુનિટ 5. યુનિટ 5 જે છે એ પ્રેઝન્ટેશન યુનિટ 4 ઇઝ પ્રેઝન્ટેશન રિગાર્ડિંગ છે અને યુનિટ 5 એ ગ્રુપ ડિસ્કશન રિગાર્ડિંગ છે. પછી આપણો જે સીએસનો સિલેબસ છે એ કમ્પ્લીટ થશે, બરાબર છે. તો આ એક યુનિટ 3 એક લેન્ધી હતું. હવેના જે પણ યુનિટ જે છે એ બહુ જ સિમ્પલ અને કહેવાય કે ઇઝી છે. કોઈ પણ ક્વેરી છે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ ટોપિકમાં તો ગમે ત્યારે તમે મને કોલ કરી શકો છો, વોટ્સએપ કરી શકો છો, બરાબર છે. થેન્ક યુ સો મચ.